ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਘਰ ਕਾਗਜ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਮਸੂ ਸੁਮਤ ਬਨਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਲਿਖ ਹੈ ਤਬ ਹੈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਘਰ ਕਾਗਜ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਚੋਜ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੋਰ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨਾਦਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਕੁਰਖ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਕੇ ਭੋਗਾ ਸਦਾ ਸਵਾਲ। ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮਰਦਾਰ ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲੇ
कलयुगी लोगों के जी क्रिया वो दसता भी ये जी है हो रहे वे इस तरह ये भी दर्शाया भी बहुत गिनती भी धंधे लोभी लालची है बीज मात्र कुछ है परख विच फिर इको एक गुरु अंगद साहब जी उतरे सन ये भी महाराज की मौज सी एक नहीं गुर तकदी दे तख्त पर सवाए मान करना सी बाबा बुढ़ा साहब भाई सधारण भाई फकीर सर गए महाराज चो जन देख के करके परम गए सी इधर उधर हो गए सी रो मुर्दे का कौतक जा दिखा के इस तरह महाराज जी ने सारिया की परख कर ली सी वापस लेके आ गए सी इधर जड़े कोई चांदी के रुपये या और सोने दियाँ मोहरा रतन जवाहरात कर लेके बंदा बन के वापस आ गए उन्होंने बेचारे मनमुखा नाल भी लोभियां लालचना नाल धोखा ही हो गया वो सारे रोड जे पत्थर जी बन गए कुछ नहीं मिलया पछताए भी नाले तो हमारे तो भी बेमुख हुए नाले मिलया भी कुछ ना तो जानी ये महाराज ने दसाया भी जरा गुरु तो बेमुख हो जाता वो पल्ले कुछ नहीं पैंदा है जरा गुरु की निंदिया कर रहा है गुरु घर नाल बैर कर रहा है गुरु का माड़ा चितवा वह भी माड़ा हो जाए जे सोने ने हथ पाए तो केहू से तीरा लग गया जे कदे सामने सोना पिया होया भी देख के चुक लवे कदे सोना सोना नहीं रहिंदा है वो भी कदे सुहा बन के मिट्टी विच रल मिल जाता है यानी सोना भी सुहा बन जाता है यानी वो जड़ियाँ कीमती चीज़ें वो सब निकम्मियां हो जाती है जरा गुरु तो बेमुख होंदा है वो पल्ले कुछ नहीं पैंदा जे सतगुर की शरणी हो आवे तो पिछले अगुण बख्श लिया भी कि है जो बेमुख होया होया निंदक चोर गुरु महाराज शरण चल गए तो गुरु दयालु कृपालु है कहते वो अगुना गुनाहां बख्श लेंदे आ गुरु नानक साहब जी ने जिन्ने आए सारिया बख्श लिया सी माफ कर दिता सी ये चरण शरण दल जे कोई आ जाए तो बख्शिश हो जाती है जे बेमुख रहे तो फिर तो बुले वाला हाल होंदा जिवें कई दुनिया में भरमिया पड़ गया सी नगर निवासी ये संबंध वो सियालकोट भी आके शरण पै गए सी महाराज तुहाडा ही सी गलती कर बैठा घर वाली मगर लग के अपना जान के न बख्शियो महाराज कहते हुण तां गाड़ी मार पै गई है हुण तां टेढ़ियां जूझां में जाएगा 10वें जामे बसेरी कल्याण कर देंगे बख्शिया इन्हूं माफ कर देंगे इस तरह गुरु तो बेमुख होने वाले नूं बड़ा वड्डा तकड़ा चक्कर भी पैंदा है घाटा भी पैंदा है तरह तरह की जूना भी जाना पैंदा है तो ये गुरु के चरण शरण ही रहना चाहिए ये महाराज ने अपने द्वारा सिक्ख्या दी सारा प्रसंग आप पिछे पढ़िया ही सी जिवे गुरु नानक साहब महाराज जी ने परख करके गुरु अंगद साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी के तख्त उपर बिठाया उदों बाद सारिया गुरसिखा सब सिखिया सब उपदेश दिता आप सचखंड गाने जान की आप जी ने तैयारी कर ली वो प्रसंग जिवें आज शुरू हो रहा है वो अपन रल मिल के सुनिए जी। कर कागज निज हृदय को कवि कहता है
ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੂੰ परम गति केवल मुक्ति प्राप्त करनी है, यानी जो जल में जल आए घटाना त्यों ज्योति संग जोर समाना, वाहिगुरु विच मिल के वाहिगुरु का रूप होना है। इस तरह वाहिगुरु विच राजीन हो जाना, एकमक हो जाना, इसे का ना केवल मुक्ति केवल मुक्ति है, इसे का ना परम गत उच्ची अवस्था। वही ये तो पौना पौना तक आ कर ले कर कागज ने जी अपना जड़ा हिरदा है इनू सोना तू कागज बना ले कर ले वसु सुमत बना। ये शरीर के अंदर श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ अकल बुद्ध है, इनू तू कहते मसूसियाही बना ले। श्री सतगुर को जस लिख है, हृदय रूपी कागज दे उपर श्रेष्ठ मत नू स्याही दे नाल जे कते गुरु के सिख अथवा जग्यासु जे तू सतगुरु साहब जी फिर जस लिखेगा, जस करेगा, तब है परम गत पार। कहते परम गति जड़ी है उच्ची अवस्था केवल मुक्ति है, भेद मुक्ति है, उन्हें तू पा लेगा। चौपई कर मैं कर ले कर अब रामा। हाँ कवि प्रसंग गला शुरू कर रहे हैं जिथों पिछों छड़िया सी भी परख करके वो मुर्दा जा दिखा के फिर सब खेड़ खत्म कर देती है, अपने जफी विच ले लिया गाना ला के लैना जी तो नाम गुरु अंगद साहब रख देता है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद साहब जी का जरा हथ है वो अपने हथां विच लै के सोहने सतगुरु ने अपने सोहने हथां नाल उन्हों दा हथ लेके श्री अंगद संग ले सुख धामा। शिवाए मान गुरु अंगद साहब मारो नाल लेके सुखा दे कर गुरु नानक साहब महाराज जी धर्मसाल महयान बिराजे। करतारपुर साहब धर्मशाला है, इत्थे मान आके क्यों विराजमान हो गए, सज बज गए। जो सिखन के सब सुख साजे, जो अपने गुरसिखा नू सब तरह के जिहड़े सुख है वो बख्श के सजाउण बजाउण वाले हन, या सुखा नू साजण वाले, सुखा नू बख्शण वाले हन। श्री अंगद बिठाए तेह काला। सवेरे गुरु नानक साहब महाराज ने गुरु अंगद साहब महाराज नू बिठा के संगत सर्ब बुलाए विसाला। इंडिया गुरु की सिख संगतां बहुत गिनती करतारपुर साहब इकट्ठियां हुई हैं, सारियां नू बुलाया है, सदिया है। दोनों सुत को निकट हकारा। अपने दोवें सुपुत्र साहिबजादे श्री चंद ते लक्ष्मी दास नू भी अपने कोल ही सत बुला लिया है। आए सब धर्मसाल मझारा। गुरु महाराज दे बुलाए हुए सारे गुरसिख साहिबजादे धर्मशाला दे विच पहुंचे हन। अंगद को करण युत हेरा। हाँ जी करण युत हेरा गुरु अंगद साहब महाराज नू किरपा दे सहायत मेहर दे सहायत मेहर भरी निगाह नाल वेखिया है। ले 5 पैसे एक नलेरा। हाँ एक नालियर महाराज ने अपने हत्थां विच ले लिया है ते 5 पैसे ले ले हन। इन प्रदक्षिण 4 चुफेरा। इस तरह हत्थां विच नालियर ते 5 पैसे लेके गुरु अंगद साहब महाराज दे 4 सवेरे परिक्रमा कीतियां हन। घर ते धर कर भेट अगेरा। अपने हाथां दे नाल जिहड़ी भेट है 5 पैसे ते नालियर ये गुरु अंगद साहब जी दे अगे रख दिती है। भावसी जिन्नी परमेश्वर दी माया है सब तुहाडे अधीन है,
जिन्ने आसिरां वाले असीसां वाले है भी ये सब तुहाडे अगे झुके है, सब तुहाडे अधीन है। नालियर ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲੀਏ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਸੀਸੇ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਢੇ ਘਰ ਤਿਲਕ ਦਿਵਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ किस राज का दबा दिता लुहा दिता है। श्री अंगद विपरीत है जाना। और सवेरे गुरु अंगद साहब महाराज जी ने इस जिहड़ी रीति है ना महाराज ने की है, आ मत्था टेकिया बाबा बुढ़ा साहब तो तिलक दवाया है। इस रीति नूं अपने तो उठ जाने भी महाराज ने ठीक नहीं कीता है। तेह छिन एह बिद बचन बखाना। महाराज ने सानू मत्था टेकदा है, ये उल्टी रीति असी मत्था टेकना सी, ये क्यों टेकिया इन्होंने। उस समय इस तरह का गुरु अंगद साहब जी ने बचन कहा मुखों तुम करतार सरब सिर ताजा। तुसीं तां गुरु नानक साहब जी सारे सेठी दे करतार हो, सारियां दे सिर दे ताज हो, मुक्त रूप हो, श्रोमणी रूप हो। परम परमेश्वर श्री महाराजा। हाँ जेड़े बड़े बड़े परमेश्वर है, परम परमेश्वर हो ना, बड़िया बड़िया दे विच तुसीं ईश्वर हो, बड़े परमेश्वर हो, बड़े हो ते सिवाय मानमा राजन के राजा महाराजन के राजा ऐसे रूप हो। जिस पग को तुम नै सिर नायो। जिस महाराज साडे चरना नूं ऐसे समर्थ गुरु परमेश्वर ने महाराज तुसी सिर नवाया है। उचित कोष्ट के मैं लख पायो। मैं तो चरना महाराज भी चरना नूं कोड़ हो जाए, इस तरह जलना पाया जोग। दोहरा सुन के श्री गुर तब कहियो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बचन गुरु अंगद साहब महाराज जी दे मुख तो सुन के पैद वाले गुरु नानक साहब जी ने अग्यों आख्या ऐसे कृपा रसीले नैन। दे कृपा ते नाल भरे होए सोहणे रस नेत्र ਹਨ। पुरखा बस तूषण करो। महाराज कहते हे वे पुरखा बस तू हुण चुप हो जाना कर। बहुर न बोलह बैन। मुड़ के हो जाए बचन ना तू बोली अपनी जुबान तो भी ये शरीर नू या चरना नू कोष्ट हो जावे। चौपई जो उचरह सो होवै साची। क्योंकि रब्बी बख्शिश हो गई है, उल्टा जो तू जुबान तो उच्चारण करेगा वो गल सच्ची हो जाओगी। पुन आस कर हो न घेरा ओ बाची। जी वचन बाणी है मुड़ के तू कदे नहीं कहनी ये गल जी, इस तरह कहनी नहीं तय कहने करे। आयस मन्ना हो अस मत मोरे। ऐसा ही कहते मत है, सही सिद्धांत है, जिवें असी आख्या है उसनू आग्या नूं खड़े मत्थे मन लो। भा सब को गुर है सब चेर। क्योंकि हुण तू ओ नहीं रहा है, परख विच पूरा उतर हुण तो सारी सृष्टि का गुरु हो गया, सारे कुछ सिखां दा गुरु बन गए। जिन्ने सारे दास हो गए, सेवक बन गए हैं। सिमरन सत नाम प्रगटावह। तू गुरु बन के जिहड़ा चरण शरण आवे सारियां नूं भी सच्चे नाम दा सिमरन करना है, वाहिगुरु बखरू जुड़ना है। ये उपदेश
ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰੋ। ਜਿਹ ਤਿਹ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਚਲਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਚਲਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਸ ਕਹਿ ਦੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਮਸਾਲ ਤੇ ਜਗੀ ਮਸਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਜਗ ਪਏ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਖ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਧੋਸਤਾਨ ਤੈਣਾ ਟਿਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਸੁਧਾਰਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਘਰ ਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਰੋ ਸਭ ਸੋ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹੋਇ ਅਨਸਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਮੋ ਕਰੈ ਇਨ ਪਗ ਸਿਰ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਕੋ ਜੈਸੇ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਰ ਸਾਈ ਸੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਚੋੜੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਰਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਬ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤਦੋਂ ਗੁਰ ਸੋਤ ਪੁੰਨ ਤਬ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਭ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰੁਖ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਖਿਆਲ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਠ ਤਤਕਾਲ ਕੀਨ ਸਭ ਬੰਧਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰੋ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸ ਗੁਰ ਦੀਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਸਭ ਕੀਨ ਅਧੀਨੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ, ਰਾਖਸ਼, ਮਨੁੱਖ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੋ ਕੇ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਸਮ ਕਰ ਆਸ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਮ ਅਬ ਗਮਨਹੁ ਆਪਨ ਸਥਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਾਂ ਨ ਰਹੀਏ ਆਇਸ ਇਹੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਤ ਮੈਂ ਬਾਸਰ ਲੋਪਹੁ ਦੇਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਤ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ 5 ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣਗੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਨ ਅੰਗਦ ਬੰਦੇ ਦੁਇ ਹਾਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਲਾਏ ਪਦ ਮਾਥਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮਮ ਸੀਸਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਏਕ ਸੁਬਿਨੋ ਕਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਜੀ। ਤਿਆਗਨ ਤਨ ਕੋ ਸਮਾਜ ਆਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਬ ਦਰਸੋ ਮੈਂ ਆਏ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸਰਾ। ਆਵਾਹ ਤੁਮ ਬਿਨ ਸ਼ੰਕ ਸਮੀਪਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੁਨ ਚਲ ਜਾਵੋ ਬਸਹੁ ਖਡੂਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸਵਿਦ ਕਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਮਤ 69 ਕੇ ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਲ 69ਵਾਂ ਹੋਇਆ, 69 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੂ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਆਹੀ। ਅਸੂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥ ਹੈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਗੁਰ ਕੀਨ ਵਿਦਾਈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛ ਸਕੇ ਅਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਪੁਨ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਏ ਤਿਆਰ ਚਲਵੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਸੇ ਵੇਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਰਹੋ ਵਿਛੋਰੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਬਖਾਨਾ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਹੋਇ ਅਧੀਨ ਕਰਹੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗੰ, ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਡੋਤ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਰਨਨ ਕਰ ਅਨਰਾਗੰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨ ਸੌਂਪਿਓ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਪਾਸੂ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਗਮਨਿਓ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਆਵਾਸੂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਆਵਤ ਪਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਫਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਆਵਾਸ। ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਂਗੇ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਚੌਪਈ ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਸਬਰਾਈ ਧਾਮ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਮਰਾਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਰੈ ਜਨ ਕਾਮ, ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਾਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਤ ਆਦਿਕ ਸਭ ਨਰ ਮਿਲ ਆਏ, ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸੈ ਪੱਗ ਪਰਸੈ ਸਿਰ ਲਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਨ ਹੈ ਵਿਛੋਰਾ ਗੁਰ ਦੁਖ ਦੈ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਮਹਿ ਰੁਚ ਨ ਲੱਗੈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਰਹਿ ਪੁੰਨ ਤਜ ਦਾਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਬਾਹਿਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਥਾਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਤ ਜਾਣੈ ਪਿਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ, ਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਰੋਤੇ ਮੇਰੇ ਛੇਟੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਉਮੰਗ ਉਰਸ਼ਾਦ ਸਹਿਤ ਤੂੰ ਸੁਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਜਹ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਮਾਏ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਤੋ ਅਗਾਰ ਚੱਲ ਤਰ ਭਾਰਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸੀ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਗਨ ਛਾਉ ਸੋਭਤ ਰਮਣੀਕਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੈਠਤ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਜ ਗਏ। ਸਾਗ ਅਰੰਭੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਪਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ
महाराज ने पाक परख दा सांग जा शुरू कीतिया सी सिख जेड़े भज गए सन दौड़ गए सन सो सुन परखन बिद पछताए ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਏ ਹਨ ਬਹੁਰ ਆਏ ਹਜੂਰ ਅਗਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਨਿਜ ਔਗੁਣ ਸੰਗ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਔਗਣ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡਾ ਬਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਦਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਾਵਹਿ ਯਾਰ ਪਾਸ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ ਸੇਵਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੁਖ ਲੇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਹੋਤ ਨਿਤ ਭਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਰਕਨ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁ ਜਾਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਆਵਹਿ ਦਰਸ ਕਰੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਬੜਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਸਥਾਪੈ ਪੀਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਕਹੈ ਸਰੀਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਆਏ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਬਹੁ ਤੁਰਕਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਸੁਨ ਸੁਨ ਬਚਨ ਹਨੈ ਭ੍ਰਮ ਓਰਕਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਦਿਜ ਬਾਹਿਜ ਆਰ ਬੈਸ ਕਨੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ ਆਵੈ ਸੂਦਰ ਪਰੈ ਗੁਰ ਪੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਘਨ ਲਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ ਸੇਵਹਿ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਗਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਨ ਹੈ ਬਚਨ ਬੈਠੈ ਚਹੁ ਪਾਉਰੀ ਚਾਰੇ ਤਰਫੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਨਹੀ ਕਰ ਜੋਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਹਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹੋ ਸਜਦੇ ਉਡਗਨ ਵੇਖਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਸਜ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ ਮਾਨਕ ਤਨ ਪਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ
तो इस करके निज स्वरूप लख करो सकारथ। अपना जड़ा स्वै स्वरूप है सचत आनंद है ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜੋਨਨ ਮਾਹੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਰ ਤਨ ਬਿਨ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। आत्म विचार जी है मैं की हाँ परमेश्वर की है ये संसार की है ये आत्म विचार जी है मनुखा शरीर राही है और शरीर में आत्म विचार नहीं हो सकती और विशेष होर सहूलतां सारियां ये जूना विच मिल जाते आत्म विचार नहीं होंदी है। उर्मह इस बिद कर हो विचारन। ईश्वर आपो अपने हृदय में सोच विचार कर लो। को मैं हो को जग को कारण। मैं कौन हाँ ते संसार दा कौन कौन संसार दा कारण कौन है संसार नू बनाउण वाला कौन है या मैं कौन है संसार विच मैं किस लिए आया। निर्णय सत असत करीजै। संसार दे विच सत वस्तु केड़ी है झूठी केड़ी है इहदा तुसीं विचार करो इहदा निर्णय करो तुसीं। तज हो असत सत गह लीजै। जेहड़ी संसार दे विच नासवंत वस्तु है झूठी वस्तु नूं छड्ड दिओ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਵਸਤੂ ਸਦਾ ਸਹਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨਰ ਦੇਹ ਅਕਾਰਥ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਿਕਸ਼ਲ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਜੇ ਲਹਿ ਨ ਪਰਮਾਰਥ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करता परमार्थ परमेश्वर वाहिगुरु की प्राप्ति नहीं करता या केवल मुक्ति नू नहीं प्राप्त करता निफल होत दुख को अधिकारी। मनुखा दे एवं निष्फल हो जाती है दुखों का ही अधिकारी है दुखों की हकदार दुख ही है भोगदी है। तीन अवस्था है अविचारी। हाँ तुसी कहते विशेष करके विचार लो या तिन्ने जड़ियां अवस्था है ना बालक ते जवान ते बिरध अवस्था ये तिन्ने जड़ियां देहा अविचारी अज्ञानता सहित ही है बिना विचार तो ही है। दोहरा बाल अवस्था के बिखै। हाँ सुनो कहते जी पहली बालक अवस्था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एते होत विकार। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾਤ ਜਲਨਤਾ ਚਪਲਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ दूजी कहते जलता साड़ा हुंदा है तीजी चंचलता बहुत हुंदी है ओ इस तरह भ्रांति हुंदी है भी वहम हुंदा है जो जिहड़ा सूरज है जां देख देख के वो कहता भी ये मैनू लिया के दिओ ये भ्रांति है। इसे तरह पराधीनता देख देख के फिर अंदरों कहते वो साड़ा होंदा जो माँ प्यो थप्पड़ जा मारते बच्चे दे रोनों नहीं हटता फिर अंदरों दी सड़दा भी मैनू क्यों मारिया है औखा होंदा क्यों सड़दा है ते चंचलता भी बच्चे नू दुखी दिंदी है। इच्छ दीनता तार। इच्छा बहुत ही हुंदी है भी जो कुछ देखिया भी मैनू दिओ मैनू मक्खन खाओ मैनू दुध चंगाओ मैनू दिओ जो कुछ इच्छा बहुत हुंदी बार ते दीनता वरताई हुंदी है अधीनता ही है भी सारी कर्म क्रिया माता दे अधीन ही हुंदी है। लिबड़ते बढ़ जाए माँ ही माँ प्यो साफ सुथरा करनगे न तो करने नहीं आप बेचारा कुछ करन जोगा नहीं हुंदा
ਉਹ ਦੀਨਤਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਾਹਰੋ ਜੁਬਾ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕਪੁਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪੋਂ ਪੌਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਪਿਸਾਚ ਲੱਗੈ ਤਬ ਆਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਭੂਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਭੋਗਣ ਕੋ ਸੁਖ ਲਖ ਭੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਛਕਿਆ ਸੀ, ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਦੁਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਸੋਗੇ। ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਰਾਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਰ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨਾ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਧਨ ਇਹ ਭਾਰਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਧਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਸਰਬ ਗਿਲ ਜਾਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲ ਬੈਸ ਕੋ ਜੁਬਾ ਜਿਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਲੇਤ ਤਤਕਾਲ। ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਜੁਬਾ ਕੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਾਰਾ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜਰ ਜਰ ਭੂਤ ਦੇਹ ਹੋਇ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਔਰ ਜਰਜਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਕੀ ਮੂਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਖੀਣ ਨਹਿ ਨੈਣ ਦਿਸਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਨ ਸੁਨ ਹੈ ਸੀਸ ਤਬ ਕਾਂਪੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰ ਜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਹੇਤ ਪਰ ਤਾਪੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਪਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਹੋਤ, ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਤਤ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆਈ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਕਾਸ਼ਟ ਤਿਸ ਛਿਨ ਨਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਫੜਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ, ਉਗਰ ਗਈਆਂ ਖਨਾ ਪੀਤਰ ਜਮੈ ਗਰਾਸੇ ਝੋਟ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵ। ਤਿਸ ਤੈ ਉਬਰ ਸਕੈ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਏ ਮਹਾਬਲੀ ਥੇ ਜੋਈ। ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਕੰਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੀ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਭ ਖਾ ਲਏ, ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਏ। ਨਿਜ ਕਲਿਆਣ ਚਹਿਤ ਜੇ ਹੈ ਜੇਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਮਿਲ ਹੈ ਤੇਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਇਨਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਉਰ ਮਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਦੇ ਆਸਨ ਆਨੰਦ ਸੁਠਾਨ ਹੈ। ਅਭਿਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ ਹੈ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤ ਸੁਤਬਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਤਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਖਾਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਿਖਨ ਸੁਖ ਸਾਨੇ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੀ ਗਤ ਜਥਾ, ਉਧਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸੁਨ ਸਰੋਤਾ ਮੈਂ ਵਰਨੋ ਮੈਂ ਤਥਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਓ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਵੀ। ਗੁਰ ਵਿਯੋਗ ਮਹਿ ਬਰਨ ਬਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਲਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਦ ਜੋ ਥਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਲਮ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਅਸ ਗੁਰੂ ਲਗਾਇਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰਹਿਓ ਨ ਜਾਇਓ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਢਿਗ ਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਹਿਰ ਰੂਪ ਨਹਿ ਪਿਖ ਹੈ ਅਨੂਪਾ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਅੰਤਰ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਅਨਰੂਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਛਿਨ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨ ਛਪਾਏ ਆਦ ਗੁਰ ਸੋ, ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਖੁੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੁਤੀਏ ਕੇ ਲੋਚਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਦੇਖੇ ਆਗੇ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ, ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਪੱਗ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਦਰ ਸੋ ਬਿਠਾਏ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ 35 ਅੱਖਰ ਭੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਮਾਹਿ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਖ ਪਿਆਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕੋ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੇਖ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਥਾਇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਥਾਏ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਪੁਨ ਬਰ ਦਇਓ ਪ੍ਰਗਟ ਭਵ ਹੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 35 ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਰ ਇਲਮੰ ਸੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਲਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਇਤਾਲਕ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਪ ਕਾਲ ਪੜਨੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਰੀ
ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਵਹਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਬੀ ਲਾ ਬਟ ਲਾ ਬੇਚ ਲਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਸ ਬਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਠੇ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੰਥਮੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੰਗ ਚਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ। ਆਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਇਹਾਂ ਰਹਾਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਆਗੇ ਕੋ ਪਗ ਮਤ ਤੁਮ ਪਾਵਹੁ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਤਹਾਂ ਰਹਾਇਓ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਗਏ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਆਇਓ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤ੍ਰਿਣ ਕੁਟੀ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਛੰਨ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਰੋੜਨ ਸੇਜ ਬੀਚ ਤਿਸ ਡਾਹੀ, ਰੋੜੋ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲੀ ਹੈ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਐਸ ਕੋ ਲੱਖ ਨ ਸਕਾਈ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਣਾ ਬਣ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਤੇਸੇ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਐਸ ਕੋ ਲੱਖ ਨ ਸਕਾਈ, ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ। ਨਾਮ 62ਵਾਂ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे आचित हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, यांकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, है पी हो बनहार, हे संतां का सदा संग, निदारा आधार, हे ठाकुर हाँ दासरो मैं
निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय। आए प्रभ शरणागति कृपा निज दयाल। एक इकर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जिहाज है चढ़े सो चले पार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पार उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पार उतारन हार। ठाकुर तुम अरदास जियो पिंड सब तेरी रास।